السلام علیکم، میں منور جیلانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی دستک نیوز کرناٹکا میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اسی مہینے کے 22 تاریخ کو پہلگام میں جو دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا، جس میں 26 سے 28 بے قصور افراد کا بے رحمی سے قتل کر دیا گیا، جو ایک گھناؤنی حرکت تھی، ایک انسانیت کا کھلے عام قتل تھا جسے کوئی بھی مذہب اجازت نہیں دیتا۔ جی ہاں ناظرین، ایک بے قصور کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ ایسے درندوں کو جلد سے جلد ختم کر دینا چاہیے جو اسلام کے نام پر دھبا ہیں۔ یہ ایک خوفناک دہشت گردانہ حملہ تھا۔ اس حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے اینٹی ٹیرر آپریشن شروع کیا۔ جو بھی ہوا، جرم تو جرم ہوتا ہے اور اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اسی سلسلے سے آج میسور شہر کے میلاد باغ پر ایک کینڈل مارچ احتجاج کیا جا رہا ہے، جس میں میسور شہر کے علماء دین اور کانگریس پارٹی کے لیڈران شامل ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ہندوستان کے سارے مسلمانوں کا ایک ہی نعرہ ہے کہ وہ دہشت گردوں کو بیچ چوراہی پر لا کر انہیں موت کی سزا دیں۔ ایسے دہشت گردوں کا کوئی ایمان نہیں ہوتا اور نہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو چلیے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗೆಲ್ಲ ನೆಹರು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದು ಹೋಟೆಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇವರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಪಾಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವನೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗ Pakistan, Murdabad, Pakistan, Murdabad, Murdabad, Murdabad.
मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे We want justice We want justice We want हिंदुस्तान जिंदाबाद भारत माता के भारत माता के चलो भाई कोटे लेना जल्दी पाकिस्तान में धिक्कारा पाकिस्तान में धिक्कारा नहीं चलेगी नहीं चलेगी गद्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं चलेगी नहीं चलेगी दहशतगर्दी नहीं चलेगी दहशतगर्दी नहीं चलेगी पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे दहशतगर्दी नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे दहशतगर्दी नहीं चलेंगे ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರ ಪೈಶಾಚಿಕ ಕೃತ್ಯವನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಮೈಸೂರಿನ ಮುಸ್ಲಿಮರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುರ್ದಾಬಾದ್ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಲಾಸ್ ಪಾರ್ಕ್ನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮೊಂಬತ್ತಿಯನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಮತ್ತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಲಾದ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮೊಂಬತ್ತಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅವರ ಏನು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಕೋರಿ ಒಂದು ಜಾಥಾವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತವರ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಮುರ್ದಾಬಾದ್ ಅನ್ನ ಕೂಗ್ತೇವೆ, ಭಾರತಾಂಬೆಗೆ ಜಯಘೋಷಗಳನ್ನ ಕೂಗ್ತಾ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೋರಿ ಒಂದು ಜಾಥಾವನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ಲೇ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಒಂದು ಕಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಮುರ್ದಾಬಾದ್, ಮತ್ತೆ ದೇಶದ ಶಾಂತಿಯ ಮತ್ತೆ ದೇಶದ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಜೊತೆಗಿರ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ಲೇ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕಳಿಸುವಂತದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಥಾವನ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸರ್, ಇವತ್ತು ದೇಶ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ತಾವು ಶಾಂತಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. हम आज सारे के सारे मिलकर जो कश्मीर में जो वाक़या पेश आया है हम उसकी पूरी मजम्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से इस बात की हम गुजारिश करते हैं कि जो इस हमले में जो शहीद हुए हैं उनके लिए जो है पूरी तरीके से उनका मुआवजा दें और उसी तरीके से जो हमलावर हुए हैं उनको पूरी तरीके से सज़ा मिलनी चाहिए. यही हमारी आवाज़ है. हम ये आवाज़ लेकर हम ये पूरी तरीके से सारे के सारे मुसलमान और उसके अलावा हमारे मसाजिद के जिम्मेदार हजरात सब इस बात की गुजारिश करते हैं कि हुकूमत हिंद इसमें सख्त से सख्त कदम उठाकर जो इसमें हमलावर में मुलविस हुए थे, जो दहशतगर्द किए थे, उनको कड़ी से सजा मिलनी चाहिए. हुकूमत वक्त उनको कड़ी सजा दे. हम इसी बात का मुतालबा करते हुए ये कि यहाँ कैंडल लेकर हम जो है प्रोस्ट कर रहे हैं. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಡೆದಿರುವ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರು ಏನು ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸೋರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕರು ಸತ್ತೋರೆ. ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಮುಖಂಡರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಟ್ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ನಾವು ಯಾರು ಉಗ್ರರು ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ರು ಆ ದಿವಸ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಠಿಣವಾದ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ
ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ಅವ್ರು ಬಂದು ಇವರು ಇವತ್ತು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮುರ್ದಾಬಾದ್ ಅಂತ ಸ್ಲೋಗನ್ಸ್ಗಳು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಉಗ್ರರನ್ನ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಏನೇ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡ್ರು ನಾವು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ತೀರೋದ್ರು ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಾಪವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂಚನೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಈಗ ಸಿಂಧು ನದಿಯ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ವೀಸಾಗಳನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಏನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ? ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ದೇಶದ ಹಿತದಲ್ಲಿ ತಗೋತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಉಗ್ರರನ್ನ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಉಗ್ರರು ಏನು ಕೃತ್ಯ ತೋರಿಸೋರೋ ಅದನ್ನ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಏನೇ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಅದರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಸೀದಿ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಯಾವುದು ಮಸೀದಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮುರ್ದಾಬಾದ್, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂತ ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನೇ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮೊದಲು ಆ ಯಾರು 4 ಜನ ನಮ್ಮವ್ರನ್ನ ಕೊಂದಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೊಂದಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಹಾಗೆ ಏನೇ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡ್ರು ಇನ್ನೂ ತಗೋಬೇಕು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ 6 ದಿವಸ ಆಗಿದೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗು ಮದುವೆ ಆಗಿ, ನಮ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿತೈತೆ, ನಮ್ಗೆ ಸಾಯಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ತಂದು ನಮ್ ಮುಂದೆ ಕೊಂದಿ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಮಂತ್ರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಜಪಿಸಬೇಕು. ಅದು ಯಾರು ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಅವರ ಜೊತೆಗಿರ್ತೇವೆ. ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವವರೆಗೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಂತಹ ಕ್ರಮ, ಈ ರೀತಿಯಂತಹ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ರಘು ಜೊತೆ ರಾಮ್, TV9 ಮೈಸೂರು. बोलो भारत माता के मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद जिंदा इधर जरा एक वाला पूरे हो गया हो गया। बेगुनाहों का जो कत्लेआम अभी पहलगाम में हुआ है, सयाहों का कत्लेआम हुआ है, हजरत बात कर रही ये अपनी तारीख का अलमनाक हादिसा है। इससे हमारे दिलों को जो चोट पहुंची है, बल्कि हर हिंदुस्तानी को जो चोट पहुंची है, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। हुकूमत को चाहिए कि जितने भी मुजरिमीन हैं या इसके पीछे जो भी कार फरमाए, उन तंजीमों को करार वाकई सजा इनको मिलना चाहिए, ताकि आइंदा इस किस्म के हादिसात कभी हमारे मुल्क में रोनुमा ना हो। इसलिए ये जो हम एहतजाज आज कर रहे हैं कैंडल लेकर, आप तमाम के हम ममनून और मशकूर हैं। अपना वक्त निकाल कर आप यहाँ तशरीफ़ लाए और इस कैंडल मार्च में आप शरीक रहे। और हम सब दुआ करते हैं जितने भी इस जो शहीद हो चुके हैं, अल्लाह उनकी रूह को तस्कीन पहुँचाए। उनके जितने लवाक़ीन मुताल्लिक़ीन, अल्लाह उनको सब्र जमील देवे। और हम दुआ करते हैं ऐसे जालिमों का खात्मा हो जो सयाहों और बेगुनाहों मुसाफिरों का कत्लेआम किया है। ऐसे गुनाहों को, ऐसे गुनाहगारों को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। हुकूमत से हम पूरी बल्कि पूरी शिद्दत के साथ हम दरख्वास्त करते हैं, किसी किस्म का रहम का मामला किए बगैर ऐसे जालिमों को करार वाकई सज़ा मिलना चाहिए। इसी आवाज़ के साथ हम आज यहाँ इकट्ठा हुए। हम इस मुल्क की मोहब्बत में, कश्मीरी अवाम की मोहब्बत में हम जमा हुए हैं, ताकि हमारे इस मुल्क का एक अटूट हिस्सा जो कश्मीर जन्नत निशान है, उसका हर हाल में दहशतगर्दी से पाक किया जा सके। इसी बुनियाद पर हम जमा हुए हैं। आप तमाम के मशकूर मजमून हैं। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। हमारे बीच में लक्ष्मण साहब
ಬರೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಜೈ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ಆದಂಥ ಒಂದು ಅಪಘಾತ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಡೀ ದೇಶದ 147 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ. ಆ ದೇವರೇ ಯಾರನ್ನೂ ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಅವರ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರ. 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಎಲ್ಲರೂ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಈ ತಾಳ್ಮೆನ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವಂಥವ್ರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಳಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾರೂ ಒಪ್ಪುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅವನು ಯಾವನೋ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಬಂದ ಹೊಡೆದ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಜನಗಳನ್ನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, 2 ಫಾರಿನವರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಹೊಡೆದವನು, ಯಾರು ಹೊಡೆದವನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನ್ನ ಹಿಡಿದು ನೀವು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸುನಿಲ್ ಬೇಗೂರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ, ನಾವೇ ಹೊಡೆದಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಡೀ ದೇಶ ಮರುಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೋದಿಯವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇದೇನಾದ್ರು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದು ದಯಮಾಡಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಯಾವ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅವರು ಕೂಗನ್ನು ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತಾವ್ರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾರೋ ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಾವ ಸಮುದಾಯದವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಒಕ್ಕೊರಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವ್ರನ್ನ ಖಳನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿ ಖಳನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ನವರು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿ 40 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 4 ಜನದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಓಲೈಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಸಹ ನಮಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಆ ದೇವರು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ. ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ದೇಶದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಇದ್ರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. 3 ಕೋಟಿ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವರೇ ಅಲ್ಲೇನೆ ಬಂದ್ ಮಾಡೋರಲ್ರಿ. 3 ದಿವಸದಿಂದ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರು ಇವರು 4 ಜನ. ಯಾವ ಟೂರಿಸ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗದೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಸುಮಾರು 90% ಜನ ಡೈಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಆ ಜನಗಳನ್ನ ಟೂರಿಸ್ಟ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂಥ ಆ ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಇದೆ. ಕುದುರೆಗಳಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಟೂರಿಸಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏಟು ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತು. ಅವರು ಇದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಬೆಂಬಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆರೋಪ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದೂಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ದಯಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾನು ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದವರಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸವರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಈ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳು. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಈ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳು, ಇವರು ಹಂಗೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳು. ಅವ್ರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ದ್ವೇಷಿಸ್ಬೇಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಭಕ್ತರವ್ರೆ, BJP ಭಕ್ತರು. ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಬಹಳ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಯಾರು ಭರತ್ ಭೂಷಣ್ ಅಂತ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ಸು, ಅವ್ರ ಮಗು, ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೂ ಹಿಂದೂ ಯಾರು ಮುಸ್ಲಿಮ ನೀನು ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿಸಿ ನೋಡಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ BJPಯವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತದ ಸಂಗತಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇಶ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ
ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಬದುಕುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ದುರಂತದ ಸಂಗತಿ. ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ BJP ಭಕ್ತರು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ₹2 ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಥ ಕ್ರಿಮಿಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಉದ್ದೇಶ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ಅವರ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಮಾರು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೋರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಭಯಭೀತರಾಗುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸತ್ತಿರೋರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲವೂ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಆ ದುಃಖವನ್ನ ಭರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ದೇವರು ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಳುವಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. दोस्तों, अभी जो हमारे लक्ष्मण साहब ने आपके सामने तफसील से मुल्क के चलने वाले हालात को रखा है, ये मुल्क में वफा और उसकी हिफाजत हम सब पे है। हिंदू मुस्लिम बनकर चलेंगे तो ये देश बचेगा, या अलग करेंगे तो ये देश की बहुत ही बदबख्ती की बात है कि यहाँ रहने वाली कौमें, मैं तो ये कहता हूँ हिंदुस्तान में जितनी कौमें ही, जितने मसलक है, पूरी दुनिया में कामी नहीं हुई है। कितनी जातें कितने हजारों ज़बानें बोली जाती है, ये पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं सिवाय हिंदुस्तान के। तो इसलिए मैं अर्ज करता हूँ हुकूमत की इसमें कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बहाल करने की कोशिश करो। मोदी मीडिया के साथ लेकर उनके मुख्तलिफ बयानात से अक़लियतों का या मुसलमानों का दिल दुखाने की कोशिश करो लोगों। आप जो भी हालात मुल्क पर आए, हम आपके साथ हैं। इकराम, आज मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि आज ऐसे मौके पर आप सब लोग आकर जो जम्मू कश्मीर के अंदर चंद दिन पहले जो हादसा हुआ, वो हादसे की पूरी तरीके से दिल से मजम्मत करते हुए हम जो भी दहशतगर्द हैं उनके ऊपर कानून के हिसाब से उनको कानून के दायरे में लाकर उनको सजा दे। तो इसके लिए हम सब जमकर यहाँ पर लक्ष्मण साहब आए हुए हैं, तमाम उलमा इस्लाम आए हुए हैं। इसमें यहाँ पर खुलेआम हम ये कह रहे हैं हुकूमत से, जो भी दहशतगर्द है उनको सजा दे, और जो भी इसके लिए मरकजी हुकूमत हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो भी इसके ऊपर स्टेप्स उठाते हैं उसके साथ हम खड़े हुए हैं। हम टेररिस्ट का सपोर्ट करने वालों में से हम नहीं हैं, हम टेररिस्ट को ख़त्म करने वालों में से हैं। और यहाँ तक हम साथियाँ आज ये कह रहे हैं कि अगर टेररिस्ट को पकड़े तो हमारे हवाले कीजिए, हम चौराहे में खड़ा कर उसकी सज़ा देंगे। हम जो इस्लाम में जो सज़ा है वो सज़ा हम सब खड़ो कर चौराहे पर देंगे। तो ये हमारी आवाज़ है, ये आवाज़ यहाँ से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक जानी चाहिए। हम हिंदुस्तान के साथ हैं, हम हिंदुस्तानी हैं।